हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करा रहा जिंदा नाम है मैटल्स एंड नॉन मैटल। साइंस का चैप्टर है। उम्मीद करदा तुसीं जिथे तक मैं पढ़ाया वो पढ़िया होएगा। आपां लास्ट जो पढ़िया सीगा एक बार दोबारा तो रिवाइज करते हैं ते नाल ही इहनू रिएक्शनस नाल समझण दी कोशिश करांगे। ਆਪਾਂ देखिया सी ਜਿਹੜਾ मैटल है नॉर्मली या तो अर्थ क्रस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल या और ਦੀ फॉर्म ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है या कुछ इदा के मैटल ने ਜਿਹੜੇ कि नेटिव स्टेट ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 골ਡ ਸਿਲਵਰ और प्लैटिनम क्योंकि वो लैस रिएक्टिव ने इस करके वो कंबाइन फॉर्म ਵਿੱਚ नहीं ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डायरेक्ट ही ਤੁਸੀਂ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट एक्सट्रैक्शन वास्ते अलग अलग मैथड ने। ਆਪਾਂ ਜੇ मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलीमेंट्स ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ मीडियम रिएक्टिविटी वाले मैटल्स ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ अर्थ क्रस्ट ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ किस तरीके ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। सब तो पहला आप उन्होंने ओर्स देखांगे। तो जे ओर का मतलब आप समझ चुके हैं पिछली क्लास के विच वो चीज़ जिंदे चो आपां नू मैटल मिलता है वो हुंदी है ओर। तो सब तो पहला आप ओर लांगे उन्होंने साफ करांगे जिन्होंने आप बोलते हैं कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर। दैन अपने को की मिल जाएंगे मैटल कंबाइन फॉर्म में मिलणगे वो वाले मैटल जिन्हां दी रिएक्टिविटी की है मीडियम है। हुण या तो मैटल है कार्बोनेट फॉर्म में होएगा या मैटल किस फॉर्म में होएगा सल्फाइड फॉर्म दे विच होगा। जे तो कार्बोनेट फॉर्म में है तो आप उनकी कैल्सीनेशन करांगे मतलब हीटिंग करांगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जे मैटल सल्फाइड फॉर्म में पिया होया है तो उनकी आप रोस्टिंग करांगे मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों स्टैप्स नाल बनेगा कि एट द एंड मैटल ऑक्साइड बनूगा। सानू मैटल ऑक्साइड नहीं चाहिए सानू मैटल चाहिए। इट मीनस असी अंदर ऑक्सीजन हटाना चाहते हैं तो उस स्टैप को असीं बोलते हैं रिडक्शन। तो मैटल ऑक्साइड की आप रिडक्शन जो करांगे फिर साडे कोल जिहड़ा मैटल मिलूगा उन्होंने साफ करांगे तो साडे कोल प्योर मैटल आ जाएगा। हुण आपां डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल साडा मरकरी जिहड़ा मरकरी है उनका सिंबल है Hg। तो मरकरी जिहड़ा है वो किस फॉर्म में मिलता है सानू मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। सो मरकरी किस फॉर्म में है मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में सानू अवेलेबल है। सानू पता है जो भी सल्फाइड और मिलेगी तो उनकी आप की करांगे रोस्टिंग करांगे। सो रोस्टिंग का मतलब की है तुसी हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन डालेंगे फिर इनू की करांगे हीट करांगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। देखो सल्फाइड और है सल्फाइड और दी रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये सल्फाइड और सीगी मरकरी दी उनदे विच असीं ऑक्सीजन डाली हीट किया इनू तो साडे कोल की मिल जाऊगा मैटल ऑक्साइड मतलब मरकरी दा ऑक्साइड मिलूगा ते नाल सानू मिलेगी SO2 गैस और यह गैस एस्केप हो जाएगी अपनी जगह तो। अगर आप बैलेंस करिए तो किस तरीके ना बैलेंस होगा। देखो इत्थे किन्ने सल्फर ने एक सल्फर है दो ऑक्सीजन ने बट इत्थे ऑक्सीजन देखो तीन ने। सो इनू जो आप बैलेंस करांगे तो देखो किस तरीके नाल इत्थे तीन ऑक्सीजन ने बट उत्थे किन्ने ऑक्सीजन ने दो ऑक्सीजन ने। तो असी की कर देने अंदर अगे 3/2 लिख देने ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। सो देखो इत्थे तीन ऑक्सीजन उत्थे भी तीन ऑक्सीजन हो गए मरकरी एक सल्फर एक। तुहाडी बुक विच दूसरे तरीके नाल इनू बैलेंस कीता तुसी वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो। एक तरीका आ भी है। सो देखो होया कि साडे कोल सीगी मरकरी सल्फाइड मतलब मीडियम रिएक्टिविटी वाला मैटल सीगा मरकरी जो कि किस फॉर्म में पिया सी सल्फाइड की फॉर्म में पिया सी। सल्फाइड की असी करांगे रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो साडे कोल की बनूगा मैटल ऑक्साइड ते नाल एक गैस मिलेगी SO2 गैस जो कि निकल जाएगी। हुण आ गया मरकरी ऑक्साइड नू असी की करांगे सिर्फ और सिर्फ हीट करांगे तो ये अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो की बना लूगा मरकरी और ऑक्सीजन की हो जाएगी एस्केप हो जाएगी। इनू बैलेंस करना चाहते हो तो इत्थे 2 और इत्थे 2। सो ये जिहड़ी ऑक्सीजन है एज इट इज निकल जाएगी। सो साडे कोल की मिल जाऊगा प्योर मरकरी मैटल। इनू थोड़ा आप साफ करांगे प्योरीफिकेशन मैथड नाल। प्योरीफिकेशन मैथड किहड़े ने वो आप नहीं डिस्कस कर रहे सिर्फ तुहानू इन्ना पता होना चाहिए इनकी साफ सफाई होके फिर आप मैटल यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार दोबारा तो देखो आप किहड़ा स्टैप पढ़िया है असी किता है डिस्कस एक मरकरी कहते किस फॉर्म में होएगा मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में मतलब जो तुसीं उहनूं अर्थ क्रस्ट तो कड्डोगे उनकी ओर दे विचों तो मरकरी किस फॉर्म में होएगा मरकरी कंबाइन फॉर्म में होएगा किस फॉर्म में मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में। जो भी सल्फाइड और होंदी है आप किहड़ा स्टैप यूज़ करते हैं रोस्टिंग मैथड
ਰੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਗੈਸ ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो मैटल ऑक्साइड ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਡਿਊਸ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਟਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੋਸਟਿੰਗ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਆ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਕਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ SO2 ਗੈਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਮਰਕਰੀ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ। तो इस तरीके नाल असी समझा है सल्फाइड ओर नू किस तरीके नाल सल्फाइड ओर तो असी मैटल बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपां होर डिस्कस करते हैं, वो है कॉपर सल्फाइड। सो कॉपर जिहड़ा है वो भी किस फॉर्म में मिलता है, सानू सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। और वो सल्फाइड की होएगा, कॉपर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होएगा Cu2S। सो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला है होएगा। अगेन सल्फाइड और है, सब तो पहला स्टेप क्या होएगा, रोस्टिंग करना। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो असी ऑक्सीजन डालांगे इहदे विच और इनू हीट करांगे एट अ वेरी हाई टैंपरेचर ते साडे कोल की बन जाऊगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। सो ये गैस की हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर बैलेंस करना चाहते हो, देखो इत्थे कॉपर ऑक्साइड है, सो 2 यूज करने पैणगे। कितने ऑक्सीजन हो गए थे, 2 ते 2 4। सो आ होगी बैलेंस्ड फॉर्म इक्वेशन दी कि अपने को सल्फर एक है, सल्फर एक, 4 ऑक्सीजन 2 कॉपर ते 2 कॉपर। तो की होया, अपने को सब तो पहला स्टेप सीगा जे सानू कॉपर किस फॉर्म में मिल रहा है, सल्फाइड फॉर्म में। तो सब तो पहला स्टेप क्या होएगा, आपां की करांगे इंदी रोस्टिंग। सो रोस्टिंग का मतलब की है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपां कॉपर सल्फाइड नू ऑक्सीजन दी प्रेजेंस विच हीट कीता, साडे कोल की मिल गया, मैटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड ते नाल की मिल गया SO2। हुण जदों साडे कोल ऑक्साइड बन जांदा है, नैक्सट स्टेप की हुंदा है, रिडक्शन। हुण कई बार तो रिडक्शन डायरैक्ट हीटिंग नाल हुंदी है, कई बारी सानू रिडक्शन जिहड़ी है उहदे लई सानू किसी सबसटेंस की लोड़ पैंदी है। उस सबसटेंस नूं असीं बोलदे हां रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज़ हैगी है जो कि ऑक्सीजन नूं हटा के खुद अपने नाल ऑक्सीजन जोड़ लूगा ते वो जिहड़ा एलीमेंट है उहनूं की कर देगा, रिड्यूस। तो हुण इस केस सैकेंड स्टेप जिहड़ा सीगा वो स्टेप है रिडक्शन। देखो जदों आपां मरकरी दा केस कीता सीगा उदों रिडक्शन लई आपां नूं किसी भी सबसटेंस की लोड़ नहीं पई, सिर्फ और सिर्फ आपां हीट कीता, काम चल गया। बट जरूरी नहीं कि हर एक एलीमेंट लिए यही काम होवे। हुण जिवें कि कॉपर ऑक्साइड है, अगर कॉपर ऑक्साइड नूं डायरैक्ट आपां हीट करांगे, बिल्कुल इहदे विचों कॉपर और ऑक्सीजन नहीं अलग हो सकते। सो सानू इहदे लई किहदी जरूरत है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। और रिड्यूसिंग एजेंट की होएगा, देखो कॉपर ऑक्साइड लेता, रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर 2 सल्फाइड ही होएगा, मतलब कॉपर सल्फाइड ही एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि अपने कोल पहले ही पिया सीगा। उनकी कुछ अमाउंट असी अपने कोल रखी हुई सीगी, उन्होंने जब आप कॉपर ऑक्साइड दे विच पावांगे, फिर थोड़ी जी इहनूं हीट करांगे तो की हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। सो जिहड़ा अपना कॉपर ऑक्साइड सी Cu2O फॉर्म दे विच है, Cu2O दे विच आपां Cu2S पाया। Cu2S इत्थे की काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि डायरैक्ट कॉपर ऑक्साइड नूं अगर आपां हीट करदे तो इहदे चों कॉपर और ऑक्सीजन अलग नहीं हुंदी। सानू पता है मैटल ऑक्साइड तो अगला स्टेप हुंदा है रिडक्शन करना। सो इत्थे रिडक्शन लई आपां एक सबसटेंस पाया जिन्हों असीं बोलदे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और इत्थे कौन है, Cu2S एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट वांग। फिर असीं इन्हां दोनां नूं मिला के हीट कीता, साडे कोल कॉपर अलग हो गया और SO2 गैस जिहड़ी है वो एस्केप हो जाएगी। सो इस तरीके नाल आपां रिएक्शन कीती है। देखो अपने को जदों भी सल्फाइड ओर होएगी, सब तो पहला स्टेप होएगा रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर साडे कोल मैटल ऑक्साइड बन जाऊगा। मैटल ऑक्साइड नूं आपां रिड्यूस करांगे या तो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प नाल या नूं हीट करके, दैन अपने को मैटल मिल जाएगा। मैटल नूं प्योरीफाई करांगे, फिर आपां यूज़ कर सकते हैं। जिवें कि मैं तुहानूं एग्जाम्पल नाल एक्सप्लेन किया है, कॉपर कॉपर जिहड़ा है अगर उनकी ओर कड्डोगे तो कॉपर किस फॉर्म में होएगा, सल्फाइड फॉर्म में होएगा। अगर उनके च आपां ऑक्सीजन डालते हैं, मतलब हीट करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस स्टेप नूं असीं बोलते हैं रोस्टिंग। तो साडे कोल कॉपर ऑक्साइड ते नाल SO2 गैस बन जाएगी। दैन कॉपर ऑक्साइड नूं आपां एक रिड्यूसिंग एजेंट
ਕਾਪਰ 2 ਸਲਫਾਈਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ SO2 ਗੈਸ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਲ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਫਾਈਡ ਓਰਸ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ। ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗੇਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਲਿਆ, ਹੇਅਰ ਕਾਰਬਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਮੈਟਲ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਲਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਡਾਲਿਆ ਹੈ ਕਾਰਬਨ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਰੋਸਟਿੰਗ, ਦੈਨ ਬਣੇਗੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਹੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਡਾਲਾਂਗੇ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਓਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਲਸ Al2O3 ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਟ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਾਪਰ ਸਲਫਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਲਸ Al2O3 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ Fe2O3,
ਅਗੇਨ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, फ्री कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो आयरन ऑक्साइड तो सानू मिल जाएगा आयरन, नाल मिल जाएगा Al2O3 प्लस मिलेगी हीट। तो इत्थे Fe2O3 के केस विच एल्यूमीनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हुण आपां डिस्कस करते हैं कि इहदी प्रैक्टिकल, इस इक्वेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हैगी है। तो इहदी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वैल्डिंग। तो जिन्नियां भी वैल्डिंग होंदियां ने, जिहड़े अपने ट्रेन ट्रैक्स हो गए या कभी भी दो मैटल टुट जान तो असीं उहदी वैल्डिंग कराने आ। तो उहदे च करदे की ने, आयरन ऑक्साइड ते एल्यूमीनियम दी स्ट्रिप नू दोनों नू कॉन्टैक्ट विच लिया के थोड़ी जी हीट दे के आयरन जिहड़ा है उत्थे जाके मैल्ट हो जाएगा ते उहदे उत्ते हल्की हल्की चिट्टी चिट्टी परत जम जाती है, वो हुंदी है एल्यूमीनियम ऑक्साइड दी। ते नाल यही हीट दे करके जिहड़ा आयरन है थोड़ी देर तक सैट हो जाएगा, तो तुहाडा जिहड़ा मैटल दा क्रैक है वो भर जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो तुहानू पता होना चाहिए कि वेल्डिंग के केस विच किहड़ी रिएक्शन यूज होंदी है। सो आ वाली रिएक्शन जिहड़ी आपां कीती है, दोबारा तो रिपीट करते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमीनियम गिव्स आयरन प्लस Al2O3 प्लस हीट। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पसेस। सो एक बार आपां समराइज करते हैं जो भी हुण तक पढ़िया सी। मरकरी सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड ओर सीगी तो आप हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस स्टैप में असीं बोलते हैं कैल्सीनेशन, जिंदे नाल मरकरी ऑक्साइड मिल जाएगा, मतलब मैटल ऑक्साइड, ते नाल SO2 गैस निकल जाएगी। यही मरकरी ऑक्साइड नूं जदों असीं हीट करांगे तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इस स्टैप में असीं बोलते हैं रिडक्शन। फिर आप सैकेंड एग्जाम्पल डिस्कस की सी कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड अगेन सल्फाइड ओर है, हीट करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कैल्सीनेशन करांगे तो साडे कोल कॉपर ऑक्साइड ते नाल सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगी। कॉपर डाइऑक्साइड जिहड़ा कॉपर ऑक्साइड है उहदे लई आपां एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं कॉपर सल्फाइड, तो फिर साडे कोल कॉपर मिल जाएगा ते नाल SO2 गैस निकल जाएगी। सो इस स्टैप नूं असीं बोलांगे रिडक्शन। इत्थे कॉपर 2 सल्फाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके नाल आपां डिस्कस किया कार्बोनेट ओर, जिवें कि जिंक कार्बोनेट, अगर उन्होंने असीं हीट करते हैं दैन इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगी। जिंक ऑक्साइड लिए आप एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं कार्बन। तो कार्बन हेयर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिंदे नाल रिएक्ट करके बना लूगा जिंक ते नाल कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इथों एस्केप होएगी। सो आप रिएक्शन की है कार्बोनेट ओर ली। पहले स्टैप नूं असीं बोलते हैं कैल्सीनेशन, और इत्थे जिहड़ा स्टैप है उन्होंने बोलते हैं रोस्टिंग। ध्यान रखना मैं गलत शायद बोलिया, ये है रोस्टिंग, आ भी है रोस्टिंग, क्योंकि इत्थे आपां हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं। इनू बोलांगे कैल्सीनेशन, क्योंकि आपां हीटिंग की कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, अगर कार्बोनेट ओर है तुसीं ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हीट कर रहे हो, इस स्टैप नूं बोलोगे कैल्सीनेशन। जबकि सल्फाइड ओर्स जिहड़ियां ने उहदे लई तुसीं ऑक्सीजन यूज कर रहे हो ते नाल ही उहनूं हीट कर रहे हो, इस स्टैप नूं असीं बोलांगे रोस्टिंग। फिर असीं डिस्कस किया कि मैटल ऑक्साइड जिहड़े ने रिड्यूस जिहड़े ने हर एक अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट वांग यूज होंदे ने। सो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट आपां यूज करते हैं कुछ मैटल ऑक्साइड लई, जिवें कि आपां डिस्कस किया मैंगनीज दा ऑक्साइड जिहड़ा है, अगर उहदे च आपां एल्यूमीनियम यूज करते हैं, हेयर एल्यूमीनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक रिड्यूसिंग एजेंट आपां देखिया कार्बन जिंक ऑक्साइड के केस विच, एक आपां कॉपर सल्फाइड देखिया कॉपर ऑक्साइड के केस विच। इसी तरीके नाल मैंगनीज ऑक्साइड के केस विच एल्यूमीनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिन्हां नाल मैंगनीज नाल Al2O3 ते नाल हीट निकलेगी। इसी तरीके नाल Fe2O3 आयरन ऑक्साइड लिए भी रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमीनियम, जिंदे नाल आयरन नाल एल्यूमीनियम ऑक्साइड ते नाल हीट निकलेगी। सो जिहड़ी आपां आयरन ऑक्साइड वाली रिएक्शन कीती है विद एल्यूमीनियम is called as a reaction which is used in welding purposes, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ਨੂੰ ਅਸੀਂ एल्यूमीनियम स्ट्रिप ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਰਨ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣੇਗੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਰਪਸ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਆਕਸਾਈਡਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर द ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਹੈਵ ਹਾਈ ਅਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਟਲਸ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਅਗੇਨ ਕੰਬਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੇਮ ਫॉर ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਲੀਥੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮੈਟਲ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਟਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਥੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਨॉन ਮੈਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਥੋਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨੋਡ। ਸੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ। ਕੈਥੋਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨੋਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਨ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। तो ज़्यादातर आप इत्थे जिहड़ा सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो की होंदे ने, इलैक्ट्रोलाइट्स होंदे ने। इलैक्ट्रोलाइट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ, NaCl। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਐਕੁਅਸ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ, ਮੋਲਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਿਘਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ NaCl, ਬਟ ਕਿਹੜਾ, ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ NaCl ਟੁੱਟੇਗਾ, ਦੇਖੋ NaCl ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਔਰ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਿੰਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੋਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੁੜ ਕੇ Cl2 ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਟਾਫਟ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਬਬਲਸ ਨਿਕਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐਨੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੈਥੋਡ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਿਟ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਐਨੋਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। तो इत्थों दे की होणगे, क्लोरीन जिहड़ा है वो दो क्लोराइड नैगेटिव जुड़ के क्लोरीन गैस बना लेंगे नाल इलैक्ट्रॉन। सो इत्थे इलैक्ट्रॉन ट्रैवल करनगे अल्टीमेटली कित्थे आ जाणगे, कैथोड की तरफ। हुण कैथोड कोल आ गए ने इलैक्ट्रॉन, तो फटाफट सोडियम पॉजिटिव वाला पार्ट किंदी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कोल की आ गए ने इलैक्ट्रॉन्स आ गए ने, तो जुड़ के की बना लूगा, सोडियम मैटल। तो इस तरीके नाल साडे कोल जिहड़ी कैथोड है, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਥੀਅਮ ਵੀ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ देयर ਸੋਲਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और वो भी केड़ी फॉर्म में होना चाहिए है, मोल्टन फॉर्म, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में होगा ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਨੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਤਰਫ। तो कैथोड की तरफ आएगा पॉजिटिव पार्ट जो कि साडा मैटल है, उन्हें कित्थे बन जाना है, कंबाइन करके मैटल बन जाना है। सो इट मीनस मैटल हमेशा कैथोड से जुड़ेगा, तो नॉन मैटल जिहड़ा है वो हमेशा एनोड ते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, या एज इट इज़ इदा भी जा सकता है। सो हुण आपां समराइज करते हैं जो हुण तक पढ़िया। आपां एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल फ्रॉम ओर्स पढ़ रहे सीगे, तो असीं देखिया सीगा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैगनीशियम और एल्यूमीनियम हाईली रिएक्टिव मैटल सीगे। जिंक तो लैके कॉपर तक मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले ने, ते सिल्वर और गोल्ड या इदां दे एलीमेंट्स जिहड़े ने जिवें कि प्लैटिनम हो गया, ये किने लैस रिएक्टिव ने। सो ये हमेशा कंबाइन फॉर्म विच हो सकते हैं। इहदा मतलब आपां ओर्स तो एक्सट्रैक्ट करांगे, तो उन्हां लई स्टैप जिहड़ा मैं हुण पूरा एक डायग्राम दे विच तुहानूं एक्सप्लेन करन जा रहा।
देखो और जिंदी मर्जी और होवे, चाहे लैस रिएक्टिव होवे, चाहे मीडियम रिएक्टिव वाले होन, चाहे हाईली रिएक्टिव वाले होन, सब तो पहला स्टैप होएगा कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सनट्रेशन मतलब है ओर दी सफाई। ओर दी सफाई ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਓਰ ਹੋਈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਮੋਲਟਨ ਓਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਲਟਨ ਓਰ ਦੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਐਨੋਡ ਦੀ ਤਰਫ। ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਟਲਸ या तो कार्बोनेट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। अगर सल्फाइड ओर हुई मैटल दी तो उनके लिए आप रोस्टिंग करांगे। रोस्टिंग का मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो साडे कोल मिल जाएगा मैटल ऑक्साइड। मैटल ऑक्साइड की फिर आप रिडक्शन करांगे। रिडक्शन तो बाद आप उनकी की करांगे प्यूरीफिकेशन। अगर आगे मैटल विद लो रिएक्टिविटी वैसे तो नेटिव स्टेट ही होंगे ने, बट अगर एक कंबाइंड फॉर्म दे विच होए तो ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स ही होंगियां। जो सल्फाइड हो रहा है तो सानू पता है पहला स्टेप की होएगा, रोस्टिंग करो। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो साडे कोल मैटल मिल जाएगा। मैटल की आप रिफाइनिंग करांगे तो साडे कोल प्योर मैटल मिल जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये पूरा फ्लो चार्ट मैं हुण तुहानू बनाया, तुहाडी बुक शायद पहले ही दिता होया सीगा, बट मैं तुहानू स्टैप बाय स्टैप दे के एंड समराइज किया ताकि तुहानू मतलब समझ आए कि इत्थे वर्ड मोल्टन क्यों यूज़ किया है। कार्बोनेट ओनली कैल्सीनेशन और सल्फाइड ओनली रोस्टिंग का मतलब की है। दैन ऑक्साइड ली रिडक्शन किस तरीके नाल हो सकती है आप एक्सप्लेन किया। ज़्यादातर आप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन नू बहुत प्यार है ऑक्सीजन के नाल। सो कार्बन हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई कार्बन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बट कई बार कार्बन तो इलावा भी कुछ होर एलीमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड विच की बनूगा, मैटल मिल जाएगा सानू, उन्होंने प्यूरीफाई करांगे तो आप मैटल नू यूज़ कर सकते हैं। सो तुहानू कैटेगरी भी पता होनी चाहिए है किहड़े हाईली रिएक्टिव ने, किहड़े मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले ने, किहड़े लीस्ट रिएक्टिव ने। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਰਸ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल फ्रॉम ओर्स, मीडियम रिएक्टिविटी वाले भी, हाईली रिएक्टिविटी वाले भी, तो लो रिएक्टिविटी वाले ने ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ नहीं डिस्कस किया क्योंकि उनके लिए स्टैप तो रोस्टिंग ही है। रोस्टिंग तो बाद सानू मैटल मिल जाना, रोस्टिंग आप पहले ही समझ चुके हो। सो अपना टॉपिक जिहड़ा है ओर्स तो एक्सट्रैक्ट करना मैटल नू वो आप इस तरीके नाल करांगे। सो तुहानू फ्लो चार्ट ते कुछ एग्जाम्पल्स तुहानू पता होनी चाहिए ने जिवें कि आपां हुणे डिस्कस कीतियां ने। सो स्टूडेंट्स कई बार तुहानू क्वेश्चन पूछ लेंदे ने व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग, या कई बार बोल देंदे ने डिफाइन कैल्सीनेशन एंड डिफाइन रोस्टिंग। तो तुसी आंसर की लिखोगे तो रोस्टिंग का आंसर की लिखोगे, मैं एक बार रीड करदा तुहाडे लई। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। सो रोस्टिंग की होंदा है वो प्रोसैस जिंदे नाल तुसी सल्फाइड ओर्स नू ऑक्साइड्स विच कन्वर्ट करते हो, बट हीट करके किंदे विच एयर दी प्रेजेंस, एयर दा मतलब है ऑक्सीजन दी प्रेजेंस विच, उस प्रोसेस नू की बोलोगे रोस्टिंग। सो आंसर लिखोगे द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ऐदा ही कैल्सीनेशन की डेफिनेशन है,
the carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in the limited air. Limited भी लिख सकते हो या लिख सकते हो in the absence of oxygen. तो उस process ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? This process is known as calcination. So calcination ਉਹ process ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ carbonate ores ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਓਰਸ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ 에ਅਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So it is a reaction of iron oxide with aluminium to produce molten iron. This reaction is highly exothermic and produces molten iron at 3000 degrees Celsius. So ਅਸੀਂ iron oxide ਨੂੰ aluminium ਨਾਲ react ਕਰਦੇ ਹਾਂ और iron बनता है ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ heat ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ और iron ਹੈ molten form ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਜੇ ਕ੍ਰੈਕ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਟਲ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਓਰਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।